Uh, Good morning to all the students. Nice. So we have in last week we had completed our general work and energy. So in this from this week we will start our problems, and if we complete our problems, then we can start our next lesson. Okay. So in this problem, what we studied, students, that work and energy, power, commercial unit. That is it. We studied formula for work, force into displacement, formula for energy, two types of energy: kinetic potential, half mv square for kinetic, mgh for gravitational potential. There are different types of potential energy, but we only studied gravitational potential energy. Yes, we have elastic potential energy also, but we have not studied that in our syllabus. Okay, and then we have power. In power, what we have learned, there is one unit called as watt. There is one unit called as watt. A stronger, bigger unit called as kilowatt. And then you turn as commercial unit of energy. Okay, energy that we use, electrical energy. Okay, that how what is the unit for electrical energy? One electrical unit. You pay the bill in light bill in units, for units. Okay, this many units we use. That is one unit. So 1 unit of electrical energy is equivalent to how many watts? 3000 watt seconds, or let us take joules. 3.6 into 10 to the power 6. Okay, so we have summarized that all. Okay, we will also complete our exercises. Okay, today we will start with IIT syllabus, and students, chance problems are also very interesting, so that also we can solve. Okay, at least solved numericals we will solve, and just go through by the numericals. Okay, theory part we have completed in notes, and that will come when we solve the NCERT board notes. Okay, so let us continue with our main syllabus of IIT board. Okay, so just let us start for once. What is work? What is work? We have you will get the problems of PDF from this problem. What is work? Work is our heart also work. Anything keeps on working, but never such kinds of works are included. Okay? Which types of works are included? Whenever there is observed force and observed displacement, then that execution, then that action, whatever that is activity is done, and that activity is measured in the terms of physical activity called as physical quantity called as work. Okay, yes, then we call energy. What is energy? Energy is ability of an object, okay, to do work. Okay, what is the ability is possessed in that body, okay, to do work, is called as energy. Okay, the body that has ability to do work is said to possess energy. Okay, anything that has ability to do work, an object that is moving, like a ball is moving, I throw this. Okay, so it has ability to do work because that ball can move the stumps. That ball can move the stumps, that moving ball. So it has got ability. That means it has got energy. Okay, this marker which is kept up, it has got ability to do work, because if I just release it, what will happen? It will fall down. So it has ability to do work. So it has also got energy. Okay. Okay. Yes. Now we have to go for the units. What are the units of work? SI units. Yes, students. What are the SI units of work? Reply in comments. SI units of work are joules. Joules or Newton meter. Joule is also equals to Newton meter. SI unit का है, SI unit of work का है. Okay, SI unit of work का है Newton meter. 1 Newton meter equals to 1 joule. Okay, what is the 1 unit of SI unit? 1 SI unit of work is called as 1 joule. 1 SI unit of work is also called as 1 Newton into 1 meter. Okay, simple. What is 1 CGS unit of work? CGS unit of work is, okay, 1 dyne centimeter. 1 dyne centimeter. And what is CGS unit of 1 CGS unit of work, also called as 1 ergs. Okay, 1 ergs. It is also called as 1 ergs. Simple? Yes. And what is that conversion ratio of 1 Newton into 1 joules? Have they given to you? Yes? Okay. That is, that's not given to you in the syllabus, but you just remember it. 10 raised to 7 ergs. 10 raised to 7 ergs equals to 1 joule. Okay, you can find this out. How can you find it out? We have learned in our starting of the H standard. Okay, 1 Newton meter equals to X dynes centimeters. Okay, you know the relation between Newton and dynes. Anyone can know that? 1 Newton equals to how many dynes? Yes, do you know that? Okay, even if you don't know that, so let us find that also. 1 Newton equals to X dynes. Okay, so what is Newton? Newton is mass into acceleration, force है ना, and this is also x, so mass into acceleration. What is mass in SI unit? This is SI, this is CGS, sorry, CGS. Okay, so 1 kg into acceleration is, what is the unit of acceleration? SI unit 1 meter per second squared is equals to x. Here we have grams. We don't know what is going to come here, so we have put x grams per
centimeter squared. Okay, just like that. So 1 kg equals to how many grams? 1000. Yes, 1000 grams. kg into meter. into आहे ना, इथे into आहे. तो 1 मीटर म्हणजे किती झालं? 100 सेंटीमीटर्स. हे झाले ग्राम्स आणि सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वेअर. इकडे पण काय ग्राम्स, x ग्राम्स पर सेंटीमीटर स्क्वेअर. तर ग्राम्स सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वेअर कॅन्सल होतं. म्हणजे x काय झालं 10⁵ हे आपण गेल्या वर्षी शिकलो होतो. म्हणजे काय 1 न्यूटन म्हणजे किती झाले 10⁵ किंवा 1 लाख डाइन्स है ना. तर हे आपण कुठे यूज करूया, इथे यूज करूया. ठीक आहे. 1 न्यूटन मीटर इज इक्वल्स टू x. ठीक आहे, x डाइन्स इंटू सेंटीमीटर्स. ओके, x डाइन्स इंटू सेंटीमीटर्स. ठीक आहे. आता 1 न्यूटनच्या ठिकाणी मी काय लिहिणार आहे, 1 न्यूटनच्या ठिकाणी मी काय लिहिणार आहे 10⁵ डाइन्स. आणि मी 1 मीटरच्या ठिकाणी मी काय लिहिणार आहे, 1 मीटर म्हणजे किती सेंटीमीटर आपल्याला कम्पेअर करायचं. कम्पॅरिझन मेथडने आपण सगळं काय काढू शकतो. तर मीटर्सने काय काढतात 100 सेंटीमीटर्स. ओके, सो x डाइन्स सेंटीमीटर्स. तर x ची व्हॅल्यू किती झाली 10⁷. हां, हे असं तुम्ही काढू शकता. ठीक आहे. म्हणजे काय की 1 न्यूटन मीटर म्हणजे काय झालं 10⁷ डाइन्स सेंटीमीटर्स किंवा 1 crore म्हणू शकतो. ह्याला पण म्हणतो 1 लाख है ना, 1 लाख. ओके, 1 लाख डाइन्स म्हणजे काय 1 न्यूटन. ठीक आहे. तसंच 1 ह्याला काय म्हणतात डाइन्स सेंटीमीटरला काय शिकलो आपण बोलायला अर्ग्स. ठीक आहे. तर 1 crore है ना, 1 crore अर्ग्स म्हणजे काय 1 जूल है ना. सोपं आहे लक्षात ठेवायला. 1 लाख डाइन्स म्हणजे 1 न्यूटन. सो 1 crore अर्ग्स म्हणजे 1 जूल. सिंपल. ओके, हे झाले SI युनिट्स. आता आपण शिकूया वर्क डन इन डिफरंट केसेस. ओके, सो लेट्स मूव ऑन फास्ट टू द वर्क डन इन डिफरंट केसेस. ओके, गुड. ठीक आहे. 1 लाख डाइन्स म्हणजे 1 न्यूटन. सो 1 crore अर्ग्स म्हणजे 1 जूल्स. ओके, सिंपल. ओके, ऑलवेज रिमेंबर, we will not. Okay. Okay, so work done in different cases. So what are the work done in different cases? Work done in different cases. तर कधी कधी वर्क डन पॉझिटिव्ह असतो, कधी निगेटिव्ह असतो, कधी कमी असतो, कधी जास्त असतो. कशावर वर्क डन डिपेंडेंट आहे, नुसतं फोर्स आणि डिस्प्लेसमेंटवर आहे का, नाही. तर काय केसेस आहेत. व्हॉट आर द डिफरंट केसेस. डिफरंट केसेस ते आपण शिकूया. पहिला केस काय, येस, सी इन द टेक्स्ट बुक वी हॅव different cases, so we will see what are those cases. Case 1, displacement is in the direction of force, है ना. Case 1 काय, displacement is in direction of force. ही पहिली केस आहे. ठीक आहे, in direction of force. दुसरी केस काय, ओके, दुसरी केस आहे वर्क डन at an angle. सेकंड केस आहे at certain angle. ओके, आता हे कॉमन आहे काय, displacement is in है ना, displacement is एवढं कॉमन आहे. आणि काय, displacement is at angle. Okay, let us write it. Let us not take shortcuts. Okay, displacement is at angle to force. हा दुसरा केस. Okay, what is third case? Third case काय, yes, third case काय, work is done against. Work is done against force म्हणजे लेट अस टेक फॉर एक्झाम्पल एक ग्रॅव्हिटी कन्सिडर करूया फॉर एक्झाम्पल. वर्क इज अगेन्स्ट ग्रॅव्हिटी असं पकडूया आपण मेन. ठीक आहे, वर्क डन अगेन्स्ट ग्रॅव्हिटी. मग ग्रॅव्हिटी अगेन्स्ट ग्रॅव्हिटी असेल अगेन्स्ट फोर्स कोणाला पाहिजे, वर्क डन इज निगेटिव्ह मीन्स ग्रॅव्हिटी. तो एक केस आहे. फोर्थ केस काय, लास्ट केस आहे व्हेन नो वर्क इज डन. ओके, येस, and when work done is in opposite direction. Next thing, work is not done. Work is not done. Okay, so you have to learn all this. Okay, this third point is may be divided into two parts actually. Work done against opposite forces and work done against gravity. पण आपण त्याच्यात एकच शिकूया. Okay, because we can save time. है ना. Okay, so let us study what is the first first case. Okay, first case काय, फर्स्ट केस आहे डिस्प्लेसमेंट इज डन इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. आता तुम्हाला माहिती आहे, एक लेटेस्ट टेक अ सिंपल केस. ओके, एक ट्रॉली आहे. ओके, ज्याचे बॅग खूप लोड आहे. ओके, 100 kg पकडूया. ओके, 100 kg ना. तुम्हाला काय करायचं आहे, ह्याला पुल करायचं आहे. 100 kg ला पुल करायचं आहे. ओके, मास आहे 100 kg लेटेस्ट टेक. आणि ठीक आहे, मास काही असो, आपण डायरेक्टली न्यूटनच यूज करूया ना, फोर्सच यूज करूया. लेटेस्ट एक फोर्स आहे, ह्याला फोर्स
लागणार आहे मूव्ह करायला किती 100 न्यूटन्स फोर्स लागणार आहे. ओके 100 न्यूटन्स फोर्स लागणार आहे. ठीक आहे. आणि हा मूव्ह होतोय लेटेस्ट टेक 5 मीटर्स. 5 मीटर्स हा मूव्ह होणार आहे. तर इन दिस केस व्हॉट विल बी द वर्क डन? वर्क डन विल बी व्हॉट? डायरेक्टली ॲज फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट म्हणजे काय 100 इंटू 5 मीटर्स म्हणजे किती झालं हे 1 न्यूटन मीटर म्हणजे 1 जूल. 500 न्यूटन मीटर म्हणजे 500 जूल्स. सो 500 जूल्स विल बी द वर्क डन. म्हणजे डायरेक्ट आपण मल्टिप्लाय काय करू शकलो कारण की इथे काय डायरेक्शन ऑफ काय डायरेक्शन ऑफ द फोर्सेस इज अलॉंग द डायरेक्शन. हा डिस्प्लेसमेंट पण ह्या डायरेक्शन मध्ये डिस्प्लेसमेंट कुठे सरकला ही बॉडी कुठे सरकली हॉरिझॉन्टल डायरेक्शन मध्ये. फोर्स पण कुठे हॉरिझॉन्टल डायरेक्शन मध्ये. सो बोथ आर अलॉंग द सेम डायरेक्शन. येस both are along the same direction. Yes, so we have both displacement आणि force is in same direction है ना दोन्ही parallel आहेत. when there is the direction are same that is their direction are parallel we take that direct multiplication only. म्हणजे काय आपण कुठल्या फॅक्टरने मल्टिप्लाय नाही करायचं ह्याला. ओके ट्रिग्नोमेट्रिक फॅक्टरने मल्टिप्लाय नाही करायचं किंवा आपण म्हणू शकतो की मी ट्रिग्नोमेट्रिक फॅक्टर 1 ने मल्टिप्लाय केलं. तर 1 म्हणजे काय या दोघांमध्ये काहीही रेशिओ नाहीये काय फॅक्टर फरक पडत नाहीये. ठीक आहे डायरेक्ट ते मल्टिप्लाय होतात. डायरेक्ट 1 ने मल्टिप्लाय होतात का जरी तुम्हाला असेल विचारलं तर दोघांच्या मध्ये अँगल काय दोन पॅरलल गोष्टींमध्ये अँगल काय असतो 0 असतो है ना. तर तुम्हाला लक्षात ठेवायचं की कॉस इथे आपण ऍक्च्युली काय शिकलो इथे 1 जर नसतं तर काय करायला लागलं कॉस थिटा ने मल्टिप्लाय करायला लागतं. कॉस थिटा काय तो फॅक्टर आहे. ते फॅक्टर फक्त फॅक्टर कसा काढतो आपण तर अँगल वरनं काढतो. अँगल किती दोन पॅरलल गोष्टींमध्ये अँगल 0. तर कॉस 0 किती आहे तुम्हाला काय whenever the angle is two force and displacement they are parallel whenever force and displacement are parallel then the angle between them is 0 है ना. तर cos 0 म्हणजे 1 असतं. हे लक्षात ठेवा तुम्ही ट्रिग्नोमेट्रिक cos 0 म्हणजे 1 म्हणजे काय तो एक मल्टिप्लाइंग फॅक्टर नाही की एनिथिंग मल्टिप्लाय बाय 0 इक्वल्स टू 0 म्हणायला. इट इज अ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशिओ आहे आणि जेव्हा 0 अँगल असतो तेव्हा cos ट्रिग्नोमेट्रिक रेशिओ काय असतो 1. ठीक आहे आपल्याला नेक्स्ट केस मध्ये डिटेल्स कळेल जेव्हा आपण ॲट एन अँगल शिकू तेव्हा. ठीक आहे हे कळलं फर्स्ट केस डिस्प्लेसमेंट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स डायरेक्ट मल्टिप्लाय वर्क फोर्स बाय डिस्प्लेसमेंट. ओके नेक्स्ट केस आहे वर्क इज डिस्प्लेसमेंट इज एट एन अँगल ऑफ इज एट एन अँगल थीटा. इट इज एन अँगल ॲट थीटा विथ रिस्पेक्ट टू इज ॲट अँगल थीटा विथ फोर्स. ओके ठीक आहे म्हणजे फोर्स काय ही ट्रॉली आहे तुम्हाला ट्रॉली थोडीशी इकडे इकडे तुम्ही फोर्स लावताय फोर्स इकडे लावताय है ना फोर्स इकडे लावताय पण ट्रॉली कुठे हवेत नाही मूव्ह होणार आहे ना. ट्रॉली कुठे मूव्ह होणार आहे या डायरेक्शन मध्ये मूव्ह नाही होऊ शकत ट्रॉली कारण की तुम्ही त्याला वर उचलत नाहीये. ओके तुम्ही त्याला कुठे मूव्ह पुश करताय ह्या डायरेक्शनला पुश करताय. ठीक आहे ती सपोज फॉर एक्झाम्पल जास्तच फोर्स लावला इकडे तर ती काय होईल इकडे इकडे जाईल. ओके तुम्ही पुल केलं तर पण काय होईल ऍक्च्युली whenever you apply force है ना ह्या डायरेक्शन मध्ये तुम्ही फोर्स जेव्हा अप्लाय करता तेव्हा because it is on ground some part of this force some parts of this force is allowed to move in horizontal direction and some part is used to allow in vertical direction. okay तर some parts बोलायच्या ऐवजी आपण एक स्टँडर्ड टर्म यूज करतो काय कॉम्पोनंट काय यूज करतो कॉम्पोनंट आणि ह्याला काय म्हणायचं हॉरिझॉन्टल कॉम्पोनंट आणि ह्याला काय म्हणायचं वर्टिकल कॉम्पोनंट. ठीक आहे मग आपण एक अँगल दिला नाव थीटा आपण एक अँगल नाव दिला थीटा तर काय म्हणायचं ह्याला हॉरिझॉन्टल कॉम्पोनंट. आणि हॉरिझॉन्टल कॉम्पोनंटला आपण काय शक्यतो म्हणतो हॉरिझॉन्टल कॉम्पोनंटला काय म्हणतो आपण कॉस थीटा मेनली. ठीक आहे ते आपण नंतर शिकूया. फर्स्ट वी विल थोड्या वेळाने शिकूया. ठीक आहे तर कॉम्पोनंट्स कळले तुम्हाला हॉरिझॉन्टल आणि वर्टिकल कॉम्पोनंट. तर तुम्हाला काय वाटतं whenever the trolley is pulled in this direction trolley is pulled in this at an angle theta then what amount of force is responsible for the body to move in horizontal direction. I am asking काय की हा बॉडी सरकणार आहे इकडे है ना डिस्प्लेसमेंट होणार आहे. तर डिस्प्लेसमेंट कोणामुळे होणार आहे हा डिस्प्लेसमेंट तर हा डिस्प्लेसमेंट कशामुळे होऊ शकतो फॉर एक्झाम्पल आय टेक दिस मार्कर. ओके टेक दिस मार्कर तर ह्या मार्करला इकडे जर मी पुश करतो ऍक्च्युली तर ऍक्च्युली दिस बोथ द फोर्सेस आर रिस्पॉन्सिबल टू फॉर दिस फोर्स टू मूव्ह इन दिस डायरेक्शन. फॉर एक्झाम्पल असं मार्कर आहे तर ऍक्च्युली मी थंबने ह्याला वर्टिकल कंपोनंट देतो आणि फिंगरने मी ह्याला हॉरिझॉन्टल कंपोनंट देतो. तर हा बॉडी इकडे मूव्ह होतो का ओके लेट अस कन्सिडर दिस वे. ओके सो इट मूव्ड इन दॅट डायरेक्शन. ओके तो थोडासा तिकडे मूव्ह झाला आहे ना तिकडे मूव्ह होतो की नाही ते बघा. ओके मी थंबने ह्याला वर पुश करतो आणि फिंगरने ह्याला इकडे पुश करतो. ओके सो व्हॉट हॅपन्स इज दॅट तो थोडा तिकडेच जातो है ना. सो व्हॉट इज दॅट दीज टू आर कॉम्पोनंट्स. तर तुम्हाला काय वाटतं की ह्या साईडला जाणारा जो
मोशन होतं किंवा ह्या साईडला त्याचं डिस्प्लेसमेंट झालं ते वरच्या फोर्समुळे झालं का? वर मी किती फोर्स दिला तरी तो वर किती पुश केला तर तो ह्या साईडला कुठल्या फोर्समुळे जाणार आहे? वरच्या फोर्समुळे जाणारच नाही है ना. इफ आय वॉन्ट टू मूव दिस बोर्ड इन दॅट डायरेक्शन, ओके, आय वॉन्ट टू मूव दिस फोर्स इन दॅट डायरेक्शन, देन व्हॉट हॅपन्स, हा ह्या डायरेक्शनला किती जाणार हे इकडच्याच फोर्सवर डिपेंडेंट आहे. इट इज नॉट डिपेंडंट अपॉन अपवर्ड फोर्स. ह्याला पण ह्याच्यामध्ये शिकलो, लॉज ऑफ फोर्स मध्ये शिकलो की फोर्स इज काय म्हणतात त्याला, अप्लाय सम सर्टन प्रिन्सिपल. आपण त्याला एक शब्द यूज केला की कॉम्पोनंट्स एकमेकांमध्ये इंटरॅक्ट नाही होत है ना. म्हणून एखादी ऑब्जेक्ट आपण कितीही ड्रॉप जरी केली किंवा हॉरिझॉन्टली किती फोर्सने तरी टाकलं तरी दोघांना सेम टाइम लागतो है ना. आपण हे शिकलो होतो. म्हणजे काय मला म्हणायचं आहे इथे समराइज काय करायचं की हॉरिझॉन्टल कंपोनंट आणि व्हर्टिकल कंपोनंट्स इंडिपेंडेंट आहेत, ते दोन मिक्स विथ इच अदर. सो तुम्हाला काय ह्याचा उपयोग करता येईल, इफ यू वॉन्ट टू फाइंड वर्क डन इन हॉरिझॉन्टल डायरेक्शन देन ओनली टेक फोर्स इन हॉरिझॉन्टल डायरेक्शन. म्हणजे काय, हा जो आपण फोर्स पुश केला ना, तर इथे असा फोर्स पुश करताना मी फिंगरनी हॉरिझॉन्टल कंपोनंटने जो पुश केला ना, दॅट फोर्स ओनली वी विल टेक इन ऑर्डर टू फाइंड द हॉरिझॉन्टल वर्क डन. सो वर्क डन कुठे होणार आहे? ह्या साईडलाच होणार आहे ना वर्क डन. वर्क डन इक्वल्स टू व्हॉट, एफ इंटू एस इंटू कॉस थिटा. हे स्टँडर्ड फॉर्म्युलाच आहे, पण तुम्हाला समजून घेण्यासाठी पहिले काय डेफिनेशन नुसार काय करायचं आपल्याला, वर्क डन अलॉंग द डिस्प्लेसमेंट. अलॉंग द डिस्प्लेसमेंट म्हणजे काय, डिस्प्लेसमेंट तरी काय, अलॉंग द डिस्प्लेसमेंट केवढा वर्क डन होतोय, केवढा फोर्स आहे, अलॉंग द डिस्प्लेसमेंट केवढा फोर्स आहे, एवढाच फोर्स आहे. ओके, सो ओनली दिस पार्ट इज मेकिंग द ऑब्जेक्ट टू ट्रॉली टू मूव है ना. ओके, सो इथे एक असा माणूस आहे, ही इज वॉकिंग. सो ऍक्च्युली ही इज पुलिंग इट इन दिस डायरेक्शन है ना. तेवढाच फोर्स काउंट होणार वर्क डन इथे. सो व्हॉट इज दिस पार्ट, हा पार्ट काढायचा कसा, हा हॉरिझॉन्टल पार्ट काढायचा कसा. जर आपल्याला अँगल माहिती असेल तर हॉरिझॉन्टल पार्ट काढू शकतो का आपण? ओके, येस, कॅन वी फाइंड आउट दॅट हॉरिझॉन्टल पार्ट, व्हॉट इज दिस पार्ट? येस, का, कारण की आपल्याला माहिती आहे सिमिलर ट्रायंगल्स. सिमिलर ट्रायंगल्स म्हणजे काय, त्यातल्या त्यात सिमिलर राईट अँगल ट्रायंगल्स. ओके, फॉर एक्झाम्पल हा असा एक राईट अँगल ट्रायंगल आहे आणि त्याच्यात थोडा मोठा राईट अँगल ट्रायंगल आहे, पण मी काय घेतलं, दोन्ही केसेसमध्ये अँगल सेम ठेवला. ओके, काय ठेवला, अँगल सेम ठेवला. ओके, 37 डिग्रीज ठेवला दोन्हीमध्ये. ओके, 37 डिग्रीज. जेव्हा मी 37 डिग्रीज अँगल पुट करतो तेव्हा तो काय होतो, अँगल थोडंसं काय जास्ती झालं आहे, 53 घेऊया आपण, जरासं जास्त अँगल आहे ना, 53 घेऊया. ओके, सो 53 अँगल घेऊया, 53 डिग्रीज. ओके, सो व्हेन वी हॅव 53 डिग्रीज, तर लेट अस टेक बाय पायथागोरस थेरम, दिस इज 10, दिस इज 10, दिस इज 8 and this is 6. आणि इथे मी घेतला 100, तर इथे आपोआप 80 आणि इथे आपोआप 60 होतो. ओके, whenever you use trigonometry and check that these two triangles are, हे दोन ट्रायंगल्स मध्ये काय सेम आहे, रेशिओ सेम आहे. हा 10:8 असला तर इथे पण 100:80 येतं. 10:6 असला तर 100/60 येतं. 60/100 असेल तर इथे 6/10. हे तिन्ही इक्वल्स आहेत ना. म्हणजे काय की साइड्सचा रेशिओ सेम असतो है ना. ABC PQR म्हणजे काय लिहू शकतो आपण, CB अपॉन लेट मी राईट AB. CB अपॉन AB म्हणजे काय, ऑपोजिट अपॉन ऍडजसंट. समोरचं म्हणजे अँगलच्या रिस्पेक्ट बोलतो आपण, अँगलच्या समोरचं म्हणजे ऑपोजिट, अँगलच्या बाजूचं म्हणजे ऍडजसंट. ठीक आहे, आणि ह्या ट्रायंगल मध्ये बघा काय, अँगल सेम आहे ना. अँगल फॉर अँगल थीटा इज इक्वल्स टू 53 ओनली. ह्या अँगल बद्दलच बोलतोय आपण, वेगळ्या अँगलसाठी नाही, वेगळ्या अँगलसाठी वेगवेगळ्या लेन्स होणार. ठीक आहे, तर इथे काय ऑपोजिट साइड 60, इथे ऑपोजिट काय RQ अपॉन काय PQ, RQ अपॉन PQ. तर बघा CB अपॉन AB किती आहे, 6/8. PQ अपॉन RQ किती आहे, RQ अपॉन PQ किती आहे, 60/80. ठीक आहे, आता ऑपोजिट अपॉन ऍडजसंट, ठीक आहे. तुम्हाला मी सांगितलं एक ट्रिग्नोमेट्रीचा टेबल पाठ करून ठेवा, आता त्याचा यूज करायचं. ठीक आहे, तुम्हाला मी सांगितलं की ट्रिग्नोमेट्रीचा टेबल पाठ करा, आता त्याचा आपल्याला काय करायचं आहे, यूज करायचं आहे. काय आहे बघा, 53 आहे ना. ठीक आहे, थीटा आहे 53. ठीक आहे, आणि साइड काय विचारलाय, ऑपोजिट अपॉन ऍडजसंट. बघा डेफिनेशन टेबल मध्ये काय लिहिलं, ऑपोजिट अपॉन ऍडजसंट म्हणजे कोणता ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो असतो, बोला बरोबर, त्याला काय म्हणतात, टॅन थीटा. काय म्हणतात त्याला, टॅन थीटा. ठीक आहे, टॅन थीटा. ठीक आहे, मग आपण टॅन थीटा शोधायचं. अपोजिट अपॉन ऍडजसंट म्हणजे काय शोधायचं, टॅन थीटा. आणि पण अँगल थीटा काय पुट करायचं, त्यांनी काय सांगितलंय की व्हॉट
गिवन इज द अँगल, आपण काय कन्सिडर करूया की आपण कन्सिडर करूया की अँगल आहे आपला 53 डिग्री. तर आपण काय करतो tan 53. ठीक आहे. तर तुम्ही टेबलमध्ये बघितलं तर tan 53 म्हणजे किती असतं, किती असतं 0.75 असतं ना, 0.75 असतं. tan 53 टेबलमध्ये बघितलं तर किती येतं ते 0.75. आता हे चेक करा बरोबर आहे का. 2 3 जा 2 4 जा 3/4 किती येतं 75% किंवा 0.75. इथे पण सॉल्व्ह करा. हे किती येतं 20/, नाही 30/40, 0 0 कॅन्सल, 3/4. हे पण किती येतं 0.75. म्हणजे हे रेशियोज फिक्स्ड आहे. रेशियोज काय फिक्स आहे. तर हे आपण ऍक्च्युअली त्या टेबलच्या उपयोगाने सोडवतो. तुम्हाला मॅथ्समध्ये याचा खूप प्रॉब्लेम्स असतील तेव्हा अजून तुमच्या आयडिया अजून छान होत जाईल. ठीक आहे. ओके, सो वी हॅड दिस आयडिया फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. आता त्याचा उपयोग आपण इथे करायचा. कॉस थिटा म्हणजे ऑपोजिट अपॉन ऍडजसंट नाही. कॉस थिटा म्हणजे काय, कॉस थिटा म्हणजे काय, कॉस थिटा हा रेशियो काढायचा सांगतो. ह्याला आपण नाव सांगितलं, हा थिटा सांगितलं, तर हा काय सांगितलं ऑपोजिट ऍडजसंट हायपोटेन्युअस. ओके, ऑपोजिट ऍडजसंट हायपोटेन्युअस. So we have cos theta means what? Cos theta is adjacent upon hypotenuse. हे एक डेफिनेशन आहे स्टुडंट्स, हे आपण ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मधून पाठ करून ठेवूया. ठीक आहे, ऍडजसेंट अपॉन हायपोटेन्यूज. ठीक आहे, हा रेशियो आहे. तर cos theta म्हणजे काय, ऍडजस्टंट अपॉन हायपोटेन्यूज आहे ना. हायपोटेन्यूज म्हणजे आपण काय करायचंय, तुम्हाला शोधायचंय काय, बघा आपण हे शिकलो का, बघा परत एकदा. ओके, these trigonometric ratios help us, these trigonometric ratios help us to find the components. कसं, is it becoming fast? No. So see here, these trigonometric ratios help us to find the components. आता तुम्हाला माहिती आहे, आता हॉरिझॉन्टल कंपोनेंट काढायचे तुम्हाला ऍक्च्युअली काय करायचं, हॉरिझॉन्टल कंपोनेंट काढायचं ना. कारण की डेफिनेशन काय वर्कची, व्हॉट अमाउंट ऑफ फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल टू मूव्ह इन हॉरिझॉन्टल डायरेक्शन. ठीक आहे, कारण की तो मूव्ह कुठे करतोय, हॉरिझॉन्टलला मूव्ह करतो. हॉरिझॉन्टलला मूव्ह करताना किती काम केलेलं आहे हे आपल्याला फाइंड आउट करायचं. तर हॉरिझॉन्टल फोर्सेस घ्यावा लागेल है ना. वी हॅव टू फाइंड हॉरिझॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वर्क, सॉरी फोर्स. तर काय करायला लागेल, तुम्हाला वरून बघायला लागेल, इकडून बघायला लागेल. हे बघायला कुठून लागेल, इकडून बघायला लागेल. तर इकडून बघताना फोर्स केवढा दिसतो, फोर्स एवढाच दिसतो ना तुम्हाला, है ना. फोर्स एवढाच दिसतो. म्हणजे व्हॉट इज द हॉरिझॉन्टल पार्ट ऑफ द फोर्स दॅट इज मेकिंग इट मूव्ह इन हॉरिझॉन्टल डायरेक्शन, की हा एवढा ब्लॅक पार्ट. ठीक आहे, ह्याला म्हणायचं हॉरिझॉन्टल कंपोनेंट. ठीक आहे, ह्याला काय म्हटलं मी, हॉरिझॉन्टल कंपोनेंट. ठीक आहे, आता हॉरिझॉन्टल कंपोनेंट शोधायचं, तर आपण काय करूया, ह्या फोर्सला जर मी इथून बघितलं तर काय होते स्टुडंट, बघा बरोबर, मला असं बघायला गेलं परपेंडिक्युलर, म्हणजे हा काय झाला राईट अँगल ट्रायंगल, हा काय झाला राईट अँगल ट्रायंगल. आणि मग राईट अँगल ट्रायंगल्स जर झाला ना, तर आपण काय करायचं, लगेच कधी पण राईट अँगल ट्रायंगल दिसला ना की लगेच काय जायचं, इकडे जायचं. कुठे, त्याला काय म्हणायचं, ट्रिग्नोमेट्री. ट्री म्हणजे 3, गॉन म्हणजे साइड्स, मेट्री म्हणजे मेजर, टू मेजर 3 साइड्स, त्याच्या रेशियोज. ठीक आहे, तर तुम्हाला माहिती आहे ना ही डेफिनेशन, तुम्हाला माहिती आहे. ठीक आहे, तुम्हाला माहितीच आहे. ठीक आहे, ओके. तर हे काय, हां, तर तुम्हाला हे हॉरिझॉन्टल साइड काढायचं आहे. ठीक आहे, हॉरिझॉन्टल साइड तुम्हाला काय करायचं, परपेंडिक्युलर. ओके, ट्रिग्नोमेट्री इज ओनली यूज्ड इन राईट अँगल ट्रायंगल. तर लक्षात ठेवा, कुठल्याही ट्रायंगलमध्ये नाही यूज करू शकत, ओनली इन राईट अँगल ट्रायंगल, ओनली राईट अँगल ट्रायंगल, अँगल ट्रायंगल. मग जर राईट अँगल ट्रायंगल नसेल तर काय करायचं, मग काय करायचं, बनवायचं राईट अँगल ट्रायंगल. म्हणजे काय करायचं, एक परपेंडिक्युलर काढायचा, राईट अँगल ट्रायंगल तयार करायचा. आपण कन्स्ट्रक्शन शिकलं ना जॉमेट्रीमध्ये, ते राईट अँगल ट्रायंगल काढायचं आणि मग त्याचे रेशियोज घ्यायचे. आणि मग आपल्याला काय भेटेल, हे रेशियोज जे आपल्याला पार्ट असतात ना अँगल्स, कारण की त्यांना क्वेश्चनमध्ये अँगल द्यावंच लागेल. दे हॅव टू गिव्ह यू अँगल, अदरवाइज यू कॅनॉट फाइंड, है ना. क्वेश्चनमध्ये अँगल द्यायलाच पाहिजे. मग अँगल माहिती आहे, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पण पार्ट असेल तुम्हाला, मग तुम्हाला हे दोन रेशियोचं, हे दोन अँगलचा रेशियो भेटेल. त्यातला एक साइड माहिती नसेल तर दुसरा आपण काढू शकतो ना. मग अशी कसं भेटलं तर आपल्याला 0.75 होता, माहिती पाठ होता तुम्हाला tan 53 ला. tan 53 म्हणजे तुम्हाला मी एकच सांगितलं असतं साइड किती 60 सांगितलं आणि अपोजिट साइड 80 आहे तुम्हाला माहिती होतं, पण मी सांगितलं नसतं 80 आहे. तुम्ही काढू शकला असतात ना 80 डायरेक्ट आन्सर. 60/80 तुमचं काय झालं ना 0.75, पण तुम्हाला 80 माहिती नसतं, तुम्ही काढू शकला असतात ना. कसं, x = 60/0.75. 0.75 म्हणजे 3/4. 3/4 हा 4 आपण डिनॉमिनेटर वर लिहू शकतो. 20, 80 आलं ना आन्सर. 80 म्हणजे तुम्ही असं हेल्प घेऊन, ट्रिग्नोमेट्रीची हेल्प मी कुठली एक साइड काढू शकता जर माहिती नसेल दुसरी साइड. तसंच तुम्हाला ह्याला काय करायचंय, अशा डायग्रामला एक राईट अँगल ट्रायंगल बनवायचं. म्हणजे काय, ऍक्च्युली राईट अँगल ट्रायंगल बनतात, कारण की वी आर टॉकिंग ओनली अबाउट हॉरिझॉन्टल अँड व्हर्टिकल कंपोनेंट्स. ओनली हॉरिझॉन्टल अँड ओनली व्हर्टिकल मीन्स यू ऑलवेज फॉर्म अ राईट अँगल ट्रायंगल. त्यामुळे
सिम्प्लिफाईड असतं तुमच्या लेवलला. येस, इज इट गोइंग टू फास्ट? ओके, जस्ट वेट स्लोली. फोर्स अपॉन डिस्प्लेसमेंट. तुम्ही काय करणार मग? तुम्हाला हे एक राईट अँगल ट्रायंगल नवीन दिसतंय ना, कारण की परपेंडिक्युलर आहे. यू विल नेम दिस एक्स वाय आणि झेड. ठीक आहे, एक्स वाय हे काय ट्रायंगल आहे, एक्स वाय झेड काय ट्रायंगल आहे. तर त्यातला एक्स वाय काय आहे सांगतो, एक्स वाय इज टेलिंग यू फोर्स. ठीक आहे, हां, ह्याला म्हणायचं वेक्टर सिम्बॉल्स. वेक्टर सिम्बॉल मध्ये एक्स वाय काय सांगतो, फोर्स. आणि हा काय हायपोटेनियस पण आहे, हायपोटेनियस ऑफ राईट अँगल्स. पण एक्स झेड काय डिस्प्लेसमेंट, आणि तो काय हॉरिझॉन्टल कॉम्पोनंट, हॉरिझॉन्टल कॉम्पोनंट ऑफ फोर्स ॲज वेल ॲज हॉरिझॉन्टल कॉम्पोनंट ऑफ फोर्सच घेऊया. किंवा आपण लगेच इथं डिस्प्लेसमेंट तर आहेच, पण डिस्प्लेसमेंट क्वेश्चनमध्ये दिलेलं आहे म्हणून. पण आपण काय करायचं, फोर्स एक्स झेड काय डिस्प्लेसमेंट आहे, जस्ट फॉरगेट अबाउट डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट आहे, वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली फोर्स. सो व्हाट इज एक्स झेड? एक्स झेड इज कॉम्पोनंट ऑफ फोर्स इन हॉरिझॉन्टल डायरेक्शन. इथे काय लिहितो मी, हॉरिझॉन्टल फोर्स, हॉरिझॉन्टल फोर्स. ओके, सो आता काय होईल बघा, सी व्हॉट विल हॅपन नाउ. ठीक आहे, हां, तर तुम्हाला हा जो एक्स वाय आहे, एक्स वाय म्हणजे मेन फोर्स, मेन फोर्स तुम्हाला देणार आहे किती आहे, आपण मगाशी कन्सिडर केलं काय 100 न्यूटन. तर एक्स वाय काय होतं 100 न्यूटन है ना, एक्स वाय काय होतं 100 न्यूटन. तर 100 न्यूटन तुम्हाला माहिती आहे, पण तुम्हाला एक्स झेड माहिती नाही ना, एक्स झेड माहिती नाही. मग एक्स झेड कुठली बाजू आहे, एका ह्या ट्रायंगल, ह्याला आपण एक्स वाय झेडला ट्रायंगल कन्सिडर केलं. ओके, ट्रायंगल एक्स वाय झेड आणि हा अँगल आहे थीटा. तर मला हे थीटाची काय बाजूची साईड म्हणजे काय बोलायचं, ॲडजसंट साईड माहिती आहे. म्हणजे कुठल्या साईड माहिती आहे, हायपोटेनियस. तर मला ह्या दोघांचं हायपोटेनियस माहिती आहे, म्हणून मी काय करणार, हायपोटेनियस बघणार. आणि ॲडजसंट माहिती आहे म्हणजे मी ॲडजसंट बघणार. हायपोटेनियस आणि ॲडजसंटचं रिलेशनशिप मला भेटलं तर मला ॲडजसंट काय होईल, भेटेल है ना, ॲडजसंट साईड काय भेटेल, भेटेल. व्हॉट वी हॅव टू डू इज वी हॅव टू फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन ॲडजसंट अँड हायपोटेनियस. ॲडजसंट आणि हायपोटेनियसचं रिलेशनशिप अँगल तर दिलेलं आहे. लेट अस टेक अँगल इज गिवन टू यू. ओके, in this case angle is let us take 60 degrees. Okay, theta is 60 degree. 60 degree ने तो माणूस फुल करतो. ओके, हळूहळू आरामात जाऊया. सो व्हॉट इज दॅट, ॲडजसंट साइड इज एक्स वाय. सो एक्स वाय आणि हायपोटेनियस काय एक्स, लेट अस टेक ॲडजसंट अँड हायपोटेनियस मधलं रिलेशनशिप कशाने भेटेल आपल्याला, ॲडजसंट आणि हायपोटेनियस मधलं रिलेशनशिप कशाने भेटेल आपल्याला, कुठलं टेबल बघा, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स बघा, इथे लिहिले आपण ऑलरेडी. ॲडजसंट आपण हायपोटेनियस म्हणजे कॉस थीटा, म्हणजे कॉस थीटा. मग आपण काय लिहूया इथे आपण काय लिहूया, कॉस थीटा लिहूया. हां, ओके, तिथे लिहिलेलं आहे ऑलरेडी. ओके, लिहिलेलं आपण डायरेक्टली यूज करू. ठीक आहे, व्हॉट इज दॅट, एक्स. सो ॲडजसंट काय एक्स वाय, नाही ॲडजसंट एक्स झेड. सो एक्स झेड आपण हायपोटेनियस काय एक्स वाय, एक्स वाय. ठीक आहे, आणि कॉस थीटा किती आहे, कॉस थीटा किती आहे बोला, कॉस किती, थीटा किती येतं 60. कॉस 60 टेबलमध्ये बघा कोणीतरी, जगा लगेच सर्च करा नेटवर, तुम्हाला पाठ असेल तर सांगा कॉस थीटाला. मला ते कॉस थीटाला हाफ म्हणतो. ठीक आहे, तर मला वाटते कॉस थीटा हाफ म्हणजे कोणीतरी लिहिला हाफ. ठीक आहे, कारण की कॉस काय 60 लिहायचं आपल्याला, थीटा काय 60 डिग्रीज आहे आपल्याला, काय थीटा काय 60 डिग्रीज आहे ना, कारण की माणूस 60 डिग्रीने फुल करतो. आता 100 न्यूटनने तो इकडे फुल करतो, म्हणजे एक्स वाय म्हणजे काय सांगितलं आपण 100 न्यूटन, कारण की एक्स वाय काय मेन फोर्स. तर मेन फोर्सने तो कितीने मूव्ह करतो माणूस, स्टुडंट मेन फोर्स आहे तो 100 न्यूटनने पुल करतो, राईट. मग आपण काय करूया, एक्स वायच्या ठिकाणी ह्याला आपण ट्रायंगल समजलं तर काय होईल, या फोर्सेसला फोर्स ट्रायंगल आपण कन्सिडर केलं. काय केलं, फोर्स ट्रायंगल, फोर्स राईट अँगल ट्रायंगल. मी शॉर्टकटमध्ये दिलं फोर्स राईट अँगल ट्रायंगल. तर काय एक्स वाय म्हणजे काय हायपोटेनियस झाला, हायपोटेनियस एक्स वाय हायपोटेनियस, आणि हायपोटेनियस म्हणजे मेन फोर्स किती 100 न्यूटन्स. किती आहे 100 न्यूटन. तर बघा रेशिओने काय होईल, हा 100 न्यूटन इकडे डिवाइड करतो, इकडे मल्टिप्लाय करेल, 100/2 50 न्यूटन्स है ना, 100/2 किती झालं 50. एक्स झेड काय झालं, एक्स झेड काय झालं 50 न्यूटन्स, एक्स झेड काय झालं 50 न्यूटन्स. तर काय म्हणजे तुम्हाला काय कळलं इथे, म्हणजे तुम्हाला हे कळलं की ॲक्च्युअल फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द बॉडी टू मूव्ह इन हॉरिझॉन्टल डायरेक्शन इज ओनली 50 न्यूटन्स. किती आहे, ओनली 50 न्यूटन्स. सो ओनली 50 न्यूटन्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द बॉडी टू मूव्ह इन फॉरवर्ड डायरेक्शन. तर आपण काय करूया,
50 न्यूटन्सच मूव्ह होणार आहे ना. आपण डिस्प्लेसमेंट किती घेतलेला आठवते 5 मीटर्स घेतलेलं आहे ना, आपल्या लक्षात आहे. क्वेश्चन रफ झालाय पण 5 मीटर्स. तर आपण काय करू शकतो, सर द डिस्प्लेसमेंट ऑब्झर्वड इज 5 meters. Okay, we will say, sir, displacement observed is 5 meters. And what is the force? Force responsible is, sir, only 50 newtons. So what is the work done? Force into displacement म्हणजे किती झाला 250 joules. So 250 newton meters म्हणजे 250 joules. ठीक आहे, हे एवढी मोठी प्रोसेस आहे ऍक्च्युअल वर्क डन शोधण्याची, पण ट्रिग्नोमेट्रीमुळे एकदम सिम्प्लिफाईड होतं आणि फॉर्म्युलामध्ये अजून सिम्प्लिफाईड होतं. हे तुम्हाला असं एवढं मोठ्या प्रोसेसने सोडवायचं नाहीये, तुम्हाला जस्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पुट करून सोडवायचं. कसं? बाय युजिंग फॉर्म्युला. व्हॉट इज दॅट? 250 joules. कसं येणार अजून बघा, वर्क डन इज इक्वल्स टू व्हॉट? वर्क डन इज इक्वल्स टू एफ इंटू एस इंटू कॉस थिटा. व्हॉट इज एफ? एफ इज द मेन फोर्स. मेन फोर्स किती होता आपला 100 न्यूटन. डिस्प्लेसमेंट किती होता 5 meters. आणि कॉस्ट काय होता? कॉस थिटा. थिटा काय? अँगल बिटवीन टू वेक्टर्स. अँगल बिटवीन फोर्स वेक्टर आणि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर किती होता 60 degrees. ओके, आता परत आपण सॉल्व करूया. 100 इंटू 5 इंटू कॉस 60 किती येतं हाफ. म्हणजे किती झालं 2 5 जा 50 जा 100 50 50 जा 250 joules. असं सुद्धा डायरेक्ट आन्सर येतं. ठीक आहे, ह्याला आपण काय म्हणूया वर्क डन. वर्क डन ॲट एन अँगल ऑफ थीटा डिग्रीज. तर कळलं वर्क डन ॲट एन अँगल थीटा डिग्रीज कसं काढतो आपण? वर्क डन ॲट एन अँगल थीटा डिग्री कसं काढतो? बाय युजिंग दिस फॉर्म्युला. ओके, सेकंड केस आहे. ठीक आहे, सो थर्ड केस. आता आपण सेकंड केसवरचे प्रॉब्लेम सोडूया. ओके,